Hello students, those who are preparing for NEET 2026, chemistry can be your successful high scoring subject if you plan it in a right strategy. As we are running short of time, though we may not plan it quantitatively, but a qualitative preparation can definitely help you to achieve NEET 2026. So coming to physical chemistry, focus more on the formulas. So make a short notes of all the formulas listed in all the chapters. That will help you to prepare a physical chemistry in a very short span of time. Coming to like atomic structure, I suppose to say, please concentrate more on the units like ఆమ్స్ట్రాంగ్స్లో ఇచ్చాడా క్వశ్చన్, పీకోమీటర్స్లో ఇచ్చాడా, నానోమీటర్స్ ఇచ్చాడా, ఇవి కొంచెం చాలా కేర్ఫుల్గా అటెన్షన్ పే చేయాల్సిన ఏరియా. కెమికల్ బాండ్ విషయానికి వస్తే hybridization and Vesper theory concepts should be given much special attention because చాలా questions Vesper theory that shapes మీద ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ నుంచి షేప్ ఎలా మారుతుంది, జామెట్రీని ఎలా డిజైన్ అవుతుంది అనేది ఒకటి కొంచెం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వేషన్ చేయాలి. And many of the questions are being listed even from the MOT concept as well. Be careful with the bond orders and their stabilities. బాండ్ పారామీటర్స్ క్యారెక్టర్స్ దగ్గర కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో డైపోల్ మూమెంట్ కానీ, బాండ్ లెంత్ కానీ, బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ కానీ, బాండ్ యాంగిల్స్ కానీ చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన ఏరియాస్. స్టైకోమెట్రీ విషయానికి వస్తే మోల్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఈక్వాలెంట్ వెయిట్ కాన్సెప్ట్స్కి చాలా ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సిన ఏరియాస్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ. రెడాక్స్ రియాక్షన్స్ బ్యాలెన్సింగ్, యాసిడ్ మీడియంలో అడిగాడా, బేస్ మీడియంలో అడిగాడా, కొంచెం కేర్ఫుల్గా అనాలిసిస్ చేసి చూడాలి. థర్మోడైనమిక్స్ విషయంలోకి వస్తే గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ కాన్సెప్ట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు డెల్టా హెచ్ అండ్ డెల్టా ఎస్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు బీ కేర్ఫుల్ వెదర్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ జౌల్స్ ఆర్ కిలో జౌల్స్. స్పాంటినిటీ గురించి క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు క్లియర్లీ ప్రెడిక్ట్ ద డెల్టా జీ వెదర్ ఇట్ మస్ట్ బి a positive or a negative depending upon the temperatures mentioned. That delta H and delta S variations also has to be noted. Coming to electrochemistry, please concentrate more on the Nernst equation. Try to balance the reaction before applying the equation in the Nernst. That is, all the coefficients has to be thoroughly checked, otherwise there will be a change in the number of electrons prediction which will make out all the problem into a wrong assumption. Never do the Nernst problem directly without writing the final reaction involved in the cathode and the anodic steps. Concentrate more on the Faraday's laws and the Kohlrausch law. While doing the problems on the Kohlrausch law, identify whether the question is given in the molarity, I mean to say it is in molar conductance or equivalent conductance la ichada anedi okkasari conscious ga chuskondi, because equivalent conductances aithe manam data ni direct ga substitute chesi add chesukochu kabatti molar conductance ante it depends on the moles involved in the reaction. Coming to solutions point of view, students generally they miss to introduce the Van 't Hoff factor in their problems calculation. So RLBP gaani boiling point, freezing points చేసేటప్పుడు I factor ని పెట్టడం మర్చిపోయి ప్రాబ్లమ్స్ ని హరిబరిలో చేసేస్తుంటారు. అక్కడ ఒక్కసారి కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి. సో ఫైనల్గా ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ ఈజ్ నాట్ సో టఫ్ టాపిక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ క్లారిటీ ఆన్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ద ఫార్ములాస్ మీద థరో కాన్సెప్ట్స్ మీద గ్రిప్ ఉంటే కనుక ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీని చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. గుడ్ మార్నింగ్ డియర్ NEET 2026 aspirants. Don't be panic about predicting the May 3rd NEET 2026 question paper, because the last year there is a very worst question paper produced by the NTA regarding the physics examination. You please don't try to predict. మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నారు.
మీరు షార్ట్ లిస్ట్ చేసుకుని ఉన్నారు. క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉన్నా దాంట్లో ఉన్నటువంటి మీకు 45 కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే టార్గెట్. వాటికి మాత్రమే మీరు ఆన్సర్ 45 మినిట్స్లో ఇంక్లూడింగ్ బబ్లింగ్ కంప్లీట్ చేసుకోవటం మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. డోంట్ లుక్ ఇంటూ ద బయాలజీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఆర్ ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్ పేపర్. మిగిలిన 2 క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇంపాక్ట్ కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్ పేపర్ మీద ఉండకూడదు. మీరు కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇన్ టైంలో పర్ఫెక్ట్గా చేశారు అని అంటే ఫిజిక్స్ పేపరు బ్రహ్మాండంగా చేయగలరు. డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఎ గుడ్ మార్క్, గుడ్ పర్సంటైల్, గుడ్ ర్యాంక్. కానీ కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామినేషన్ రాసేంత టైం ఆ 45 మినిట్స్లో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ ఇన్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్. చివరి లెటర్ వరకు జాగ్రత్తగా చదివి ఆన్సర్ని మైండ్లో మీరు పిక్ చేసుకొని మీకు వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ 1 2 3 4 ఆప్షన్స్లో ఉందా లేదా చూసుకొని మీరు బబుల్ చేయండి. అంతేగాని ముందుగానే ఆప్షన్స్ వెతకండి. అలాగే కెమిస్ట్రీలో ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ, ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఎక్కువగా ట్రెండ్స్ని మీరు అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్సు, డిసెండింగ్ ఆర్డర్సు ఆఫ్ అటామిక్ ప్రాపర్టీసు అండ్ హైడ్రైడ్స్, ఆక్సైడ్స్, వాటి నేచరు దాన్ని కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సి ఉంటుంది. పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్లో IUPAC nomenclature and the name of elements having the atomic number beyond 100. That is very important. Besides the trends to be followed, atomic trends to be followed. S block elements ఎలాగూ నీట్కి లేదు. P block elementsలో occurrence of the elements in the periodic table in the environment, atomic properties, variation of atomic properties down the group like atomic radius, ionization enthalpy, electronegativity, electron gain enthalpy, melting point, boiling point, density, if any, electrode potentials and conductivity. Orders to be followed very carefully. Next, what physical and chemical properties, sir. ఏ ఎలిమెంట్ తోటి ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి, ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ ఏంటి, వచ్చినటువంటి కాంపౌండ్స్కు థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఏంటి, వాటి నేచర్ ఏంటి, ఆ నేచర్ ఎలా వేరీ అవుతూ ఉంది డౌన్ ద గ్రూప్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ టు ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి. 13th గ్రూప్ నుంచి 18th గ్రూప్ వరకు ఇదే ఫాలో అవ్వాలి, ఈ ట్రెండ్నే ఫాలో అవ్వాలి. 17th గ్రూప్లో ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్, బ్రోమిన్ అండ్ అయోడిన్ అనేది వెరీ కీ అండి. ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ అయోడిన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ క్లోరిన్, మోర్ స్టేబుల్ దాన్ బ్రోమిన్. ఆ రీజన్ ఏంటనేది అక్కడ ఒకసారి చూసుకోండి. కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ అయినటువంటి 7th పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్, వాటి అటామిక్ నంబర్సు, వాటి మాస్ నెంబర్సు 18th గ్రూప్లో అక్కడ కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ప్రిపరేషను, ఆ ఈక్వేషన్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ దగ్గరలో ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్, క్వాలిటేటివ్, క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఒక పార్ట్. ప్యూరిఫికేషన్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్లో ఆ రియాక్షన్స్లో వచ్చేటువంటి కాంపౌండ్స్ ఏంటి, ఆ కాంపౌండ్స్ కలర్ ఏంటి, దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ స్టేట్స్ ఏంటి చూసుకోవాలి. క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్లో డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ డైరెక్ట్ చేసేటివి. మీరు కేర్ఫుల్గా సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే చాలు. అది డెసిమల్స్లో చాలా ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇవ్వరు, ఎందుకంటే నీటిలో మనం క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి ఉన్న టైం తక్కువ కాబట్టి. జీఓసీలో నామెన్క్లేచర్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. తర్వాత కార్బోకాటయాన్స్, కార్బోనయాన్స్, ఫ్రీ రాడికల్, స్టెబిలిటీ ఆర్డరు which is to be influenced by mesomeric effect, that is resonance effect, hyperconjugation and inductive effect, how they are influencing the stability of such reaction intermediates.
దాన్ని చాలా కేర్ఫుల్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎక్కువ సార్లు క్వశ్చన్ దాని మీద ఏమి రాలేదు, ఒక్కసారి 2 సార్లు మాత్రమే వచ్చినాయి, అయినా జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. తర్వాత హైడ్రోకార్బన్స్లో ఆల్కీన్స్ నుంచి ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ మీద ఎక్కువ సార్లు క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి. ఆ ప్రిపరేషన్ దగ్గర సేడ్జెఫ్ రూలు, హాఫ్మన్ ప్రొడక్ట్ ఏంటి, కార్బోకేటైన్ ఫామ్ అవ్వటం, దాంట్లో రీఅరేంజ్మెంట్ జరగటం, ఆల్కైన్స్ నుంచి వెరీ ఫ్యూ టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ వర్ ఆస్క్డ్. బెంజీన్ అండ్ ఆరోమేటిక్ కాంపౌండ్స్ అంతా కలిపి సెకండ్ ఇయర్లో కలిపి చదవటం బెటరు. హ్యాలో ఆల్కైన్స్, హ్యాలో ఎరిన్స్ నుంచి ఎక్కువగా కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హ్యాలో ఆల్కైన్స్, హ్యాలో ఎరిన్స్ అండ్ స్టీరియోకెమికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ SN1 SN2 మెకానిజమ్స్ చూసుకోవాలి. ఎలాంటివి SN1లో వెళ్తాయి, దేని ప్రెజెన్స్లో వెళ్తాయి, ఎలాంటి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ SN2కి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, దేని ప్రెజెన్స్లో అవుతాయి అనేది కేర్ఫుల్గా ఒక టేబుల్ తయారు చేసుకుంటే ఈజీగా గుర్తుంటుంది. పాలీహాలోజన్ కాంపౌండ్స్ నుంచి పెద్దగా అడిగిన అడ్రస్ ఏమి లేదండి క్వశ్చన్స్. ఆల్కహాల్స్, ఫినోల్స్, ఈథర్స్లో ఎక్కువ సార్లు ఆల్కహాల్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఈథర్స్ నుంచి అడిగితే విలియమ్సన్ సింథసిస్ అండ్ రియాక్షన్ విత్ HI అవి ఎక్కువ. ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ వెరీ వర్తీ రిగార్డింగ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. 3 నుంచి 5 or 6 క్వశ్చన్స్ అడగటానికి స్కోప్ ఉన్నటువంటి ఏరియా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి. మొత్తం ప్రాపర్టీస్, ప్రిపరేషను, ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా చదవాల్సి ఉంటుంది. అన్నీ NCERT బేస్డ్గానే ఉంటాయి. ఆల్డల్ కండెన్సేషను, కానిజారో రియాక్షన్ విత్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్, సోడియం బోరోహైడ్రేట్ రియాక్షను, అలాంటివన్నీ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఆలిఫాటిక్, ఆరోమాటిక్, సబ్స్టిట్యూటెడ్, అన్సబ్స్టిట్యూటెడ్, ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డరు, ఎమీన్స్ ప్రిపరేషను, ప్రాపర్టీసు, బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డరు కేర్ఫుల్గా ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఇంకా మోర్ ఇంపార్టెంట్ D&F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్, వెరీ రిచ్ ఏరియా. ఇక్కడ కూడా 3 to 5 క్వశ్చన్స్ రావడానికి 2 లెసన్స్ ఛాన్స్ ఉంది. D&F బ్లాక్లో ఎక్కువ సార్లు F బ్లాక్ నుంచి క్వశ్చన్ అడిగారు, ల్యాంథరైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్ నుంచి, ఎక్కువ సార్లు ల్యాంథరైడ్స్ నుంచి. D బ్లాక్లో ఆ టేబుల్ని చూసి ఆ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ట్రెండ్స్ని మీరు ఫాలో అవ్వాలి. కొంచెం NCERT D బ్లాక్లో చదివేటప్పుడు అంబిగ్విటీ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ ఇంగ్లీష్ని అర్థం చేసుకోవటం దగ్గర, దాన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవటం దగ్గర కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సి ఉంటుంది. కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్లో ఐసోమెరిజం, నెంబర్ ఆఫ్ ఐసోమర్సు అండ్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ, వెర్నర్స్ థియరీకి రిలేటెడ్గా ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో కండక్టివిటీ లింక్డ్గా క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. ప్రాబ్లమ్స్, న్యూమరికల్స్ కూడా ఉంటాయి. క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ అండ్ స్టెబిలిటీ, ఆర్డర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్, ఆర్డర్ ఆఫ్ లైగాండ్ స్ట్రెంత్, సినర్జిక్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మెటల్ కార్బోనిల్స్ మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఏది ఏమైనా ఇదంతా కూడా మీకు ఒక మోరల్ బూస్టప్ ఇవ్వడానికి మేము మా శ్రీ వశిష్ట ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి చేస్తున్నటువంటి చిన్న ప్రయత్నం. డిమోటివేట్ అవ్వకుండా మనం బాగానే ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాము, ఎగ్జామ్ పేపర్ కూడా మనకు అనుకూలంగానే వస్తుంది, ఎగ్జామ్ బాగానే మనం పెర్ఫామ్ చేస్తామన్న ధైర్యంతో మీరు రెడీగా ఉండటం, అది మోరల్గా మీకు బూస్టప్ ఇస్తుంది. ఇది మా ప్రయత్నం కూడా అదే. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.